پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے آج نیوز کے اسائنمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم کے اغوا کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پریس ریلیز میں پی بی اے نے غیر قانونی اقدام پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات کا مقصد صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو پیشہ ورانہ ذمہ داری سے روکنا ہے۔ پی بی اے نے کہا کہ یہ اقدام آئینی ذمہ داری سے روکنا اور آزادی صحافت پر حملے کے سوا کچھ نہیں۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا کہ نفیس نعیم کو فوری طور پر منظر عام پر لانے کے ساتھ رہا کیا جائے۔ متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ میڈیا ورکرز اور صحافیوں کی تحفظ یقینی بنایا جائے۔ صدر سی پی این ای کاظم جان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ بتائیں کہ نفیس نعیم کو کس نے کس قانون کے تحت اٹھایا۔ سندھ میں کوئی قانون ہے یا وڈیرہ شاہی کا مزاج ہے؟ انہوں نے کہا کہ آمرانہ طرز حکومت کسی طور پر قبول نہیں۔ صدر سی پی این ای کا کہنا تھا کہ ثابت ہوا کہ اقتدار حکمرانوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ فاضل جمیلی صدر کراچی پریس کلب اور سینئر صحافی فہیم صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاضل صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے۔ اس طرح کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ دیکھیں، یہ بہت ہی افسوسناک بھی ہے، تشویشناک بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے کہ ہمارے ایک ساتھی کو دن دہاڑے اس طرح اغوا کر لیا گیا، لاپتہ کر دیا گیا۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح کے واقعات کراچی میں یا ہمارے ملک میں ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے کئی ساتھی قتل بھی ہوئے اور اس پہ بھی کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوئی، اور آج تک کئی جو ہمارے ساتھی اس دنیا سے چلے گئے ان کے قاتلوں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اور پھر ایک جو ملک بھر میں اس طرح لوگوں کو دن دہاڑے اٹھا لینا، لاپتہ کر دینا، اور ایک مسنگ پرسن کا بھی ایک ایشو مسلسل چل رہا ہے اور اس کو عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحافی کو جبکہ اس کا کوئی کرائم بھی نہ ہو کہ نفیس نعیم نے کون سا ایسا کرائم کیا ہے، کون سی اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر موجود ہے، یا کون سے کسی ایسے کیس میں وہ ملوث رہا ہے کہ آپ نے اس کو اس انداز میں اٹھا لیا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، پولیس جو ہے وہ نہیں بتا پا رہی کہ نفیس نعیم کو کس سلسلے میں اٹھایا گیا ہے اور ابھی وہ کہاں ہے۔ یہاں اس کے گھر والے پریشان ہیں، اس طرح پوری ہماری کمیونٹی ایک تذبذب کے عالم میں ہے کہ ہمارے ایک ساتھی کو اٹھا لیا گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اور پھر یہ جو اس ملک کے اندر ایک سلیکٹو جو انصاف ہے، اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے شیریں مزاری کو اٹھایا گیا، اس پہ ہم سب نے بھی تشویش کا اظہار کیا، لیکن عدالت وہاں فوری طور پہ حرکت میں آئی اور عدالت نے ان کو بازیاب کرایا اور اس کے پہ ایک کمیشن بھی بنا دیا اور کمیشن بن بھی گیا۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ابھی تک وہ سندھ گورنمنٹ نے پاس تو کر دیا، لیکن اس پہ ایکٹ بھی بن گیا، لیکن ابھی تک کمیشن نہیں بن سکا۔ اگر وہ کمیشن بن جاتا تو اس میں یہ ساری جو تحفظات تھے اور اس میں جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس میں اقدامات موجود تھے۔ آج وہ کمیشن ہوتا تو کمیشن عدالتوں کو یہ حکم دے سکتا تھا کہ نفیس نعیم کو فوری طور پہ بازیاب کر کے پیش کیا جائے، یا اس کے جو اس کو پکڑنے والے لوگ ہیں، اس کو لے جانے والے لوگ ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس واقعے کے بعد تو ہمیں پرزور انداز میں تمام میڈیا ہاؤسز کو بھی بیک آواز ہو کے یہ مطالبہ کرنا پڑے گا کہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل فیڈرل گورنمنٹ نے بھی پاس کیا تھا اور سندھ گورنمنٹ بھی اس سے پہلے پاس کر چکی ہے، تو اس کو فوری طور پہ نافذ العمل کیا جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو پروٹیکشن مل سکے۔ بالکل، فاضل جمیلی صاحب ساتھ رہیے گا۔ فہیم صدیقی جنرل سیکریٹری کے یو جے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم صدیقی صاحب، تمام معاملات آپ کے سامنے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، کس سے فریاد کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ دیکھیے، منصفی تو ظاہر ہے ہمیں ان سے مانگنی ہے جن کو کام ہے انصاف دینا، لیکن ہمیں یہاں انصاف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ جیسے بھی میرے دوست فاضل جمیلی شیریں مزاری کے واقعے کا ذکر بھی دیکھی ہے، لیکن ہمیں انصاف نہیں ملتا۔
इससे पहले भी ये वाकयात तमातुन से होते चले आ रहे हैं, पीटीआई गवर्नमेंट में भी हो रहे थे और इस गवर्नमेंट के आने के बाद भी ये बात साबित हो गई है कि वाकई हुकूमतों के बदलने से लोगों की सोच किरदार जो है वो नहीं बदलते। इस हवाले से यकीनन ये जो है बहुत अहम वाकया है और इसका जो है वो नोटिस लिए जाने की जरूरत है। इस वक्त जो हमारा मुतालबा है वो ये है, सिंध गवर्नमेंट से हमने सिंध गवर्नमेंट से कहा है कि क्योंकि ये बात वाज़ेह है और दैनिक शाहिदीन ने बताई है ये बात कि ले जाने वाले पुलिस वैन में डालकर जो है वो लेकर गए हैं, तो ये एक कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे की कार्रवाई लगती है। तो ऐसे में सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो नफीस नईम को बाजियाब कराए। हमने 24 घंटे दिए हैं सिंध गवर्नमेंट को कि वो इस हवाले से जो है फौरी तौर पर इक़दाम करे और नफीस नईम को बाजियाब कराए। अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा है तो वो मुकदमा जो वो सामने लाया जाए, उन्हें बाकायदा तौर पर अदालत में पेश किया जाए और जो उनका कानूनी हक है कि वो दिफा का वो भी उन्हें मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो 24 घंटे के बाद जो है कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अपने भरपूर एहतजाज का जो है वो हक जो है वो इस्तेमाल करेगी। इसमें कल सिंध गवर्नमेंट अपना बजट पेश कर रही है। इस बजट इजलास के मौके पर भी हम जो है अपना एहतजाज करेंगे। उस बजट इजलास का हम बाइकआउट भी कर सकते हैं और जो दीगर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं हम वो भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हम इस रियासत को जो है एक ऐसी रियासत नहीं बनने देना चाहते जिसे पुलिस स्टेट कहा जाए या जिसे ये कहा जाए कि जहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हमारा काम आवाज उठाना है, हम आवाज उठाते रहेंगे। सहाफी के काम हक और सच पहुंचाना है आवाम तक, तो हम पहुंचाते रहेंगे। अगर नफीस नईम से कोई शिकायत है, आज टीवी से कोई शिकायत है, किसी भी सहाफी से कोई शिकायत है, तो उसका बाकायदा तौर पर फोरम्स मौजूद हैं, वहाँ राब्ते करने चाहिए थे और वहाँ से जो है वो बात को आगे बढ़ाना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए कि कभी आप मतीउल्लाह जान को उठा लें, कभी आप अली इमरान को उठा लें, कभी आप वारिस रजा को उठा लें, कभी आप नफीस नईम को उठा लें। ये सिलसिले इस मुल्क में मजीद आगे नहीं चलने चाहिए। हमें कहा तो बहुत जाता है कि जनाब सोच तब्दील हो गई है और अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो वही रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, कराची की सहाफी बिरादरी अपने एहतजाज का हक महफूज रखती है। 24 घंटे हैं सिंध गवर्नमेंट के पास कि वो उन इदारों से जिनके पास भी नफीस नहीं है उन्हें बाजियाब करा कर आवाम के सामने लाएं, उनकी फैमिली के हवाले करें। और फिर मैं वही कहूंगा कि अगर उनके खिलाफ कोई केस ये समझते हैं, कोई इल्जाम उनके ऊपर है, तो उन्हें अदालत में पेश करें। बिल्कुल बिल्कुल। रिजवान भट्टी, सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब ने भी हमें ज्वाइन किया। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे, एक तो ये वाकया सामने आया है जो कि इससे पहले भी वाकयात हो चुके हैं, इस तरह के माहौल में सहाफी बिरादरी किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे सकती है? जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है कि हमारे सहाफी दोस्त को दिन दिहाड़े पुलिस मोबाइल में अगवा कर लिया गया है और उसके बाद कई घंटे गुजरने के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो नफीस का सुराग लगाने में नाकाम है। यानी पुलिस मोबाइल में एक आदमी को लेकर जाया जाता है, लेकिन उसके बाद पुलिस एहलकार या पुलिस कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो सुराग लगाने में नाकाम है। मैं समझता हूँ कि हम जो है वो इस मुश्किल वक्त में प्रेस क्लब नफीस के अहलखाना के साथ आज भी खड़ा हुआ है। इससे पहले भी हमने कई दफा कानून नाफिज करने वाले इदारों से कहा है, उनको पैगाम दिया है कि इसका सहाफियों का अवाम जो है मुनासिब अमल नहीं है। अगर आपको किसी सहाफी से कोई शिकायत है, किसी इदारे से कोई शिकायत है, तो आप जो यूनियन से रब्ता करें, क्लब से रब्ता करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो मैंने बात की कि जी हुकूमत तब्दील होती है लेकिन लोगों के रवैये तब्दील नहीं होते और बहुत ही गैर मुनासिब रवैया है। इस वक्त उसकी फैमिली परेशान है, इदारे के लोग परेशान है, सहाफी कम्युनिटी परेशान है और हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा करते हैं कि पूरी तौर पर नफीस को बाजियाब करवाया जाए, वरना मुल्क भर की सहाफी, न कराची नहीं बल्कि मुल्क भर की सहाफी जो है एहतियात के मजबूर होगी। बिल्कुल जी, आई न्यूज के असाइनमेंट एडिटर नफीस नईम लापता हैं। कई घंटे गुजर चुके हैं। तमाम सहाफती तंजीमों समेत उनके अहल खाना की जानिब से और आज टीवी की जानिब से इस बात की मजम्मत की जा रही है और सहाफती बिरादरी की जानिब से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है इंतजामिया को कि नफीस नईम के बारे में बताया जाए कि नफीस नईम कहाँ हैं। बहुत शुक्रिया। रिजवान भट्टी, सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब, हमसे बात कर रहे थे। फाजली जमील साहब, सदर कराची प्रेस क्लब, आपका भी शुक्रिया। फहीम सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी KUJ, आपका भी शुक्रिया। आज न्यूज के असाइनमेंट एडिटर नफीस नईम लापता होने पर मुख्तलिफ शहरों के प्रेस क्लब और सहाफती तंजीमों की जानिब से मजम्मत की गई है और सिंध हुकूमत से जल्द अज जल्द बाजियाबी का मुतालबा भी किया गया है। आज न्यूज के सीनियर असाइनमेंट एडिटर नफीस नईम के लापता होने पर मुल्क भर में प्रेस क्लब्स में हंगामी इजलास मुनक्किद हुए। सहाफी रहनुमाओं ने नफीस नईम को लापता करने की शदीद मजम्मत की और कहा कि हुकूमत नफीस नईम की फौरी बाजियाबी यकीनी बनाए, वरना सहाफी रास्ते इकदाम पर मजबूर होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन सियालकोट ने कहा कि सहाफी आए रोज लापता हो रहे हैं। सिंध हुकूमत नफीस नईम को बाजियाब कराए। बुरेवाला प्रेस क्लब ने वजीर आला सिंध और IG से नोटिस लेने का मुतालबा किया।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पतोकी ने भी नफीस नईम की बाजियाबी का मुतालबा किया। सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब साहिवाल मियां वसीम ने कहा कि नफीस नईम की अदम बाजियाबी पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। उकाड़ा प्रेस क्लब ने नफीस नईम को लापता करने की शदीद मजम्मत की। प्रेस क्लब कंदकोट के सदर अली हसन ने अगवा की मजम्मत की। सदर PFUJ कश्मीर दिलीप कुमार ने कहा सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सिब्बी प्रेस क्लब ने कहा अगवा से साबित हुआ कि आजादी इजहार राय का गला घोटा जा रहा है। गज़र प्रेस क्लब का कहना था कि नफीस नईम का अगवा आजादी सहाफत पर हमला है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन कामुकी का भी हंगामी मजम्मती इजलास हुआ। रायवंड प्रेस क्लब के सदर आसिफ नईम शेख ने कहा नफीस नईम का अगवा सिंध हुकूमत की नाकामी है। प्रेस क्लब भावलनगर के सदर मिर्जा कामरान ने भी नफीस नईम के अगवा की मजम्मत की। जी हाँ, नफीस